وعلى آل سيدنا محمد
Maju. Jadi jangan Videoin. Ayo ini. Ini nih bilang buat nikah. Jafar. Baca putra nikah bisa. الفاتحة نوينا أن نحن بخدمة النكاح مسلمنا وأهلنا وصالحنا ورجالنا وشيوخنا وأخونا الصالحون الله في بخيرياتنا في نيات المعنى في أعمالنا وأخلاقنا في أخلاقنا ونستقبل الرحمة التي توفقت به خير البرية على الدنيا وعلى بنت صالح وعلى المصطفى صالحين ولا حول النبي محمد صلى الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرحوب من عذابه وسطوته النافذ عقله في سمائه وارضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشد به الأرحام وألزم لنا فضل العز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يهدي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا معاقب لما قدم ولا مقدم لما أخر وليس تنعنان ولا تركان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي
ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ittaqullaha ta'ala ya Sayyid Quraish bin Ali bin Shahab zawjuka ala ma amara Allah bihi min imsakin wa tasrih bi ma'ruf bi ihsan. Ya Sayyid Quraish bin Ali bin Shahab زوجتك وأنكحتك مخطوبتك فوزية بن يحيى بن يحيى سفيان الموكل وأدلي بتزويجها منك وهي الشرعي أخوها بمهر 100,000 rupiah من إندونيسيا نقدا وبالتزويج وإنكاها لله المشروع. بارك الله فيكم. الحمد لله. بارك الله. Amin amin. وعن وبجل صل على نور الأنوار يسير الأسرار والدراب والأبيار وامتعن باب الجسام سيدنا محمد بن المختار وآله الأنهار وأصحابه الأخيار عددا عبد الله وإفضالك يا ربنا بحق حبيب الكريم سيدنا وبركاتنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك بها من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا رب الكريم عليكم كما ألفت بين النبي وآدم مع بحر عالم من السلام. اللهم ألفنا كما ألفت بين النبي وإبراهيم مع سيد سارة وسيد جزء حجر. اللهم ألفنا كما ألفت بين النبي وموسى مع سيد صفورة. اللهم ألفنا كما ألفت بين النبي ويوسف مع سيد زليخة. اللهم ألفنا يا رب الكريم كما ألفت بين حبيبنا الكريم سيدنا وبركاتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن سيدنا خالد النور عن شر ورضا. اللهم ألفنا يا رب الكريم كما ألفت بين أمير المؤمنين سيدنا الإمام علي بن أبي طالب مع سيدنا فاطمة بن زهد البطول ابن سيد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورسوله. اللهم استقم الاستقامة دائما هذا عرضين لك بحبيب الكريم سيدنا وبركاتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا يا كريم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para alim ulama, para asatid, para kiai, wabil khusus Al-Habib Saggaf Al-Habib Ahmad, dan juga ada sahibul bait al-khususan Al-Habib Alwi bin Ali bin Shahab beserta putra-putranya beserta keluarganya, dan juga banyak para habaib yang hadir di tengah kita. Kita doakan mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dan juga kita yang hadir dalam majlis ini mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak, yang manfaat. Dan di akhirat kelak kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majlis Ta'lim Asy-Syarif. Ini merupakan salah satu keuntungan besar bagi kita semua. Salah satu keistimewaan besar bagi kita semua. Karena yang hadir di sini, yang kumpul di sini orang-orang terpilih. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan maghfirah dan rahmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul seperti ini adalah perkumpulan yang mana kumpulnya kita ini mengingat sosok yang mulia, mengingat kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkumpulan tersebut dan menyebut nama orang-orang yang mulia, maka perkumpulan tersebut perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang malaikat ini punya tugas khusus dari Allah. Apa tugas malaikat tersebut? Sayyahina fil ardh, berkeliling di muka bumi ini, keliling dari masyriq ke maghrib, keliling dari barat ke timur, utara selatan. Apa yang dicari oleh para malaikat ini? Apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka malaikat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bawa laporan. Ya Rabb, kami mendapati hamba-hambamu berkumpul. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu. Apa yang kamu dapati wahai para malaikatku? Kami melihat hamba-hambamu berkumpul dengan tujuan yang istimewa. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka berkumpul menyebut namamu, mengingatmu, dan memohon surgamu ya Rabb. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang mereka takut? Mereka takut akan murkamu dan takut akan api nerakamu ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ushhidukum ya malaikati." Saksikanlah para malaikatku, mereka hambaku, hamba Allah yang berkumpul. Kumpulnya ingat sama Allah, kumpulnya ingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anni qad ghafartu lahum. Sungguhnya aku sudah mengampuni dosa mereka semua. Dan jadi perkumpulan kita kayak begini, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat pun menjawab, ya Rabb, tapi ada orang yang datang ke majelis ini tujuannya beda. Apa tuh tujuannya? Dia tujuan mau nagih hutang sama temannya, sedangkan temannya lagi hadir majelis. Ini beda niatnya. Bukan niat untuk hadir majelis, tapi mau nagih hutang. Orang yang mau ditagih lagi hadir majelis. Ya udah, nunggu dulu deh bentaran. Ikut duduk. Kata malaikat, ya Rabb, ini nasib orang yang kayak ini gimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka semua yang datang ke majelis ta'lim, datang ke majelis maulid, datang ke majelis yang mana di situ nyebut nama Allah, nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun niatnya Allah ampuni dosanya semua. Nah, inilah perkumpulan kita ini beruntung dan terpilih. Di luar sana banyak orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk ikut duduk dan zikir kepada Allah. Di waktu yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda,
kita ingat Allah, mereka lupa sama Allah. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita dengan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul di sini membaca Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita omongin, yang kita bicarain di majelis ini bukan sembarang orang. Bukan orang biasa. Bukan orang yang enggak dikenal. Tapi yang kita bahas adalah sosok mulia, manusia yang paling agung, manusia paling sempurna, manusia penuh cahaya, manusia orang yang hebat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kita menghadiri Maulid? Sahibul Bait mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya beliau mengadakan Maulid? Tujuannya adalah mengajak kita untuk kenal kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, kenal dulu. Yang kedua, kalau sudah kenal, supaya kita cinta sayang kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, setelah kita cinta, setelah kenal, cinta, sayang, yang terakhir adalah supaya kita bisa berkumpul di surga sama Nabi Muhammad SAW. Inilah puncak ketika orang cinta kepada Nabi Muhammad. Tujuannya satu, di akhirat di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Karena kenapa? Karena dekat sama Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan dari perkumpulan Maulid. Pertama, kita kenalin dulu Nabi Muhammad. Kita semua di sini kenal gak sama Rasulullah? Kenal gak sama Nabi Muhammad? Kenal gak sama keluarganya Nabi Muhammad? Kenal gak sama sahabatnya Nabi Muhammad? Kenal gak sama orang-orang terdekat Nabi Muhammad? Kalau sudah kenal dan kita paham ceritanya dan kita amati perilakunya Nabi Muhammad SAW, disitulah kita punya rasa cinta. Ini tujuan yang penting. Kita mencari diri kita ini supaya cinta kepada orang yang tepat. Punya cinta kepada sosok seorang yang orang tersebut menguntungkan untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Yang kayak begitu, cinta kayak begitu hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya kita sama artis, cintanya kita sama orang-orang yang top di dunia ini, belum tentu di akhirat bisa kumpul sama mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah tujuan kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Baca sejarahnya Nabi Muhammad. Tadi sudah dibacakan daripada kitab Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Beliau seorang ulama besar, ulama hebat di negeri Yaman. Beliau wafat di kota Zabid. Beliau ulama besar yang sudah menghafal ratusan ribu hadis. Beliau mengarang kitab Maulid dengan penuh cinta sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan apapun yang ada dalam Maulid tersebut dalam karangan beliau, gak bakal lepas dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Beliau sebutkan tentang Nabi Muhammad, mukjizatnya Rasulullah, Maulidnya Nabi Muhammad, lahirnya Rasulullah SAW, dan juga perang-perangnya Rasulullah, dan sifat wajahnya Nabi Muhammad SAW itu disebutin semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada gak orang yang sudah wafat sekitar 1400 tahun yang lalu, tapi sifat wajahnya, lekak-lekuk tubuhnya masih disebut sampai sekarang? Gak ada, melainkan hanya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sifatnya tercatat, matanya indah, keningnya indah, pipinya indah, tutur katanya rapi, keringatnya wangi, badannya istimewa, sifatnya orangnya pemberani,
paling sabar, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Semua cara orang bisa jatuh cinta ada pada Nabi Muhammad. Disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, beliau menyatakan, inna asbabul mawaddah tarji'u ila thalathati khisal. Sebab-sebab orang bisa jatuh cinta itu kembali daripada 3 perkara. Ini kita bisa jatuh cinta sama seorang, gak jauh daripada 3 perkara ini. Yang pertama al-jamal, keindahan. Orang bisa jatuh cinta, senang sama seorang karena keindahan. Mukanya cakep, mukanya cantik. Laki-laki melihat perempuan yang cantik, timbul rasa cinta. Wajar, ini tabiat manusia. Perempuan melihat laki-laki yang cakep, yang ganteng, timbul rasa cinta. Cuman karena indah, cuman karena cakep. Sebab orang bisa jatuh cinta. Kalau kita lihat sejarahnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, manusia yang paling cakep, manusia yang paling ganteng. Semua sejarah menyebut, semua dalam hadis-hadis sahabat menyebut wajahnya indah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dinyatakan bulan purnama begitu indahnya, namun ketika melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW, keindahan bulan purnama akan sirna, tapi keindahan Nabi Muhammad SAW tetap ada. Inilah kehebatan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ganteng, cakep Nabi kita Muhammad SAW. Lalu dinyatakan Nabi yang paling cakep, paling ganteng Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, Yusuf u'tiya syatral hasan. Nabi Yusuf mendapat separuh keindahan. Ulama hadis menyatakan makna dari separuh keindahan tersebut adalah separuh dari keindahannya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah manusia yang paling cakep. Kalau kita pelajarin sejarahnya Nabi Muhammad, bagaimana sifat-sifatnya, disebut keindahan ada pada Nabi Muhammad SAW. Indah, istimewa Nabi Muhammad. Kemudian ini salah satu sebab orang bisa jatuh cinta. Yang kedua, al-kamal, kesempurnaan. Orang bisa jatuh cinta karena ada kesempurnaan, ada bakat. Ini banyak kita lihat orang-orang cinta sama pemain bola, cinta sama Cristiano Ronaldo. Benar kagak tuh? Cinta sama Lionel Messi, cinta sama Neymar, terus cinta sama penyanyi-penyanyi yang lainnya. Kenapa cinta sama mereka semua? Kenapa senang sama mereka semua? Karena mempunyai kesempurnaan, bakat tertentu. Hebat main bolanya, penyanyi suaranya bagus, merdu, cinta sama orang tersebut. Tapi kalau kita lihat sejarah bagaimana kehebatan Nabi Muhammad, bagaimana bakat yang ada pada Rasulullah SAW, semuanya ada sama Nabi Muhammad. Daripada kekuatan yang ada sama Rasulullah, Rasulullah manusia yang paling kuat, manusia yang paling gagah, berani. Beraninya Nabi Muhammad sangat berani, sabarnya manusia yang paling sabar. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita bacain ceritanya satu persatu ini sampai subuh nggak bakal kelar. Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling kuat. Ketika Rasulullah SAW pernah jalan di pinggir kota Mekah, ketemu pegulat tangguh terkenal di kota Mekah, badannya keker besar. Atas nama panitia yang bertugas, sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, atas nama panitia yang bertugas pada malam hari ini, Ketua Panitia Syekh Al-Kiram Habibun Al-Mahbub Al-Habib Abdillah bin Ali Sahab, kami ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan para jamaah sekalian, wabil khusus kepada zuriati Rasulullah Muhammad SAW, habaib yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan juga undangan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Yayasan Mahdi Alatas, Pondok Pesantren Nur Al-Tauhid, pimpinan Habibun Al-Mahbub Al-Habib Quraisy Sahab, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 November 2022
pukul 19.30 atau ba'da salat Isya di Jalan Sungai Tirang, Kampung Bambu Kuning, RT 2 RW 2, Kelurahan Merun, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Semoga Allah memberikan keleluasaan langkah kita menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Yayasan Mahdi Al-Atas Pondok Pesantren Nurul Tauhid, pimpinan Habibul Mahbub Al-Habib Quraish Sahab, sekaligus juga haul tahun pertama wafatnya almarhum Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Baik, sebelum kita tutup acara, kami mohon kepada Syekh Al-Kiram Al-Ustaz Habibul Mahbub Al-Habib Segaf bin Abdullah Segaf untuk memimpin bacaan doa. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Kalau ya